और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर
सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी
सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित। பாகிஸ்தானுடனான தாக்குதல் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். அதில் பாதுகாப்பு படையினருக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களை வழங்குகிறார் செய்தி ஆசிரியர் கலைமாறன். சார் வணக்கம், விவரங்கள் என்ன சார்? பிரதமர் மோடி முக்கியமான தருணங்கள் மட்டும்தான் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவார். இப்போ இந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் ஒரு நிறுத்தத்திற்கு வந்த நிலையில அவர் நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றினார். சரியா 8 மணிக்கு அவருடைய உரை தொடங்கியது. இந்த உரையில அவர் எப்படி ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னா, ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல ஈடுபட்ட பாதுகாப்பு படையினருக்கு சல்யூட் அப்படிங்கிறது தான் முதலுடைய அவருடைய தொடக்கமாக இருந்தது. ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல நாடு என்னென்ன பண்ணிச்சு, இந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு படை எப்படி இருந்தது, மத்திய அரசு என்னென்ன செயல்களை எடுத்தது, எதுக்காக இந்த ஆபரேஷன் சிந்தூரை மேற்கொண்டோம் அப்படிங்கறதுல அவர் விளக்கமா சொன்னாரு. எப்படி பகல்காம்ல தாக்குதல் நடந்தது நாட்டு மக்களை அதிர்ச்சியை உருவாக்கியது அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு. கணவன்கள் மனைவிகளின் கண் முன்னால் கணவர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க, மகள்களுக்கு முன்னாடி தந்தையர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் சொன்னாரு. இது மாதிரியான ஒரு பயங்கரவாத செயலை எடுத்துனா ஆபரேஷன் சிந்தூர் அப்படிங்கறத இந்திய படைகளுக்கு நடத்துவதற்கான அந்த அதிகாரத்தை இந்திய அரசு வழங்கியது அப்படின்னாரு. அது பாதுகாப்பு படையினருக்கு முழுமையான சுதந்திரத்தை இந்திய அரசு வழங்கியது அப்படின்னாரு. இதுல ஈடுபட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கணும் அப்படின்னாரு. பாதுகாப்பு படைகள் பெற்ற இந்த வெற்றியை நாட்டின் மகளிருக்கு அர்ப்பணிப்பதாக அவர் சொன்னாரு.
பகல்காம் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு எதிராக படையினர் வந்து தக்க நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவர் விரிவா சொன்னார். ஆபரேஷன் சிந்தூர் மூலம் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத பிரதமர் மோடி தெளிவாக எடுத்து வைத்தார். இந்தியா இது போன்ற பதிலடியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பயங்கரவாதிகள் நினைத்து கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறத அவர் தெளிவுபடுத்தினார். எந்த அளவிற்கு இந்தியா வந்து தாக்குதலை தொடுத்தது அப்படிங்கறத சொன்னாரு. பயங்கரவாதிகளின் முகாம்கள், அவருடைய பயிற்சி பள்ளிகள் சொல்லி பல்வேறு இடங்கள் அழிக்கப்பட்டதையும் அவர் காட்டினார். பயங்கரவாதத்தின் தலைமையகத்தை தரைமட்டமாக்கி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத அவர் தெளிவுபடுத்தினார். பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய பகவல்பூர், முரிட்கே இதெல்லாமே வந்து பயங்கரவாதத்தின் பல்கலைக்கழகங்களாக செயல்படுகிறது அப்படிங்கறத அவர் வந்து தெளிவுபடுத்தினார். பயங்கரவாத செயல்களின் மூளையாக செயல்பட்டவர்கள் பாகிஸ்தான்ல சுதந்திரமா உலவினாங்க. ஆனா நாம நடத்தின அந்த ஒரே தாக்குதல்ல 100க்கும் மேற்பட்ட பயங்கரவாதிகள் அழிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத அவர் வந்து தெளிவாக அறிவித்தார். அதாவது இந்த பகல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு, ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பிறகு முதல் முறையாக இப்பதான் வந்து பிரதமர் வந்து பேசுகிறார். என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் இப்பதான் அவர் சொன்னாரு. அந்த வகையில என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்தோம், என்னெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா சொன்னார். நாம நடத்திய தாக்குதல்ல பயங்கரவாதிகள் 100க்கும் மேற்பட்டு அழிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பயங்கரவாத செயல்களின் மூளையாக செயல்பட்ட பலர் இதுல வந்து பலியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. பயங்கரவாதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய பாகிஸ்தான் அதற்கு மாறாக இந்தியா மீது தாக்கல் தொடுத்தது அப்படிங்கறதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தினாரு. பாகிஸ்தான் நம்முடைய கோவில்கள், குருத்வாராக்கள், மசூதிகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்த முயன்றது அப்படிங்கறத பிரதமர் வந்து தெளிவா சொன்னாரு. இதே நேரத்துல பாகிஸ்தான் அனுப்பிய ட்ரோன்கள், அவங்களுடைய ஏவுகணைகள் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு சீட்டுக்கட்ட வந்து வீழ்த்துவதை போல இந்திய பாதுகாப்படை வீழ்த்தியது அப்படிங்கறத பிரதமர் வந்து தெளிவுபடுத்தினார். இந்த ட்ரோன்கள் எல்லாமே வந்து எல்லை தாண்டி வரவே இல்லை. இந்தியாவின் வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை தாண்டி பாகிஸ்தானில் ட்ரோன்களை ஏவ முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டது அப்படிங்கறத சொன்னாரு. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு எந்த அளவிற்கு பலமாக இருக்கிறது, எப்படி வந்து வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை இந்தியா மிக நுட்பமாக பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கறதை அவர் தெளிவா விளக்கி சொன்னாரு. இந்தியா கொடுத்த ஒரே நேரத்தில் இந்தியா தாக்குதலை எதிர்கொண்டு அதை வந்து நம்ம மேல தாக்குதல் வராத அளவிற்கு இந்தியா வந்து தடுத்தது. அதே நேரத்தில் பதிலடியும் கொடுத்தது. இந்தியா ஏவிய ஏவுகணைகள் பாகிஸ்தான்ல பெரும் சேதத்தை உருவாக்கின அப்படிங்கறதை அவர் சொன்னாரு. இந்தியாவின் ஒரே நேரத்தில் இருவிதமான இந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்ததா பாகிஸ்தான் வந்து கதறுகின்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டது அப்படிங்கறத சொன்னாரு. பாகிஸ்தானோட டிஜிஎம்ஓ, அதாவது இந்த படைகளுக்கான இயக்குநர்கள், படைகள் இயக்கத்திற்கான இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டிஜிஎம்ஓ அவர் வந்து நமது படைகளை, நமது டிஜிஎம்ஓவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தாக்குதலை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சினார். அவர் வந்து கதறலை வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாரு. பாகிஸ்தானுடைய கதறலை எடுத்து, பாகிஸ்தானுடைய கெஞ்சுதலை எடுத்துதான் இந்த தாக்குதலை நாங்கள் நிறுத்தி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதை அவர் சொன்னாரு. தாக்குதல் வந்து ஆபரேஷன் சிந்தூர் அப்படிங்கிறது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறதே தவிர முற்றிலுமாக அது முடிவுக்கு வந்து விடலை அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு. நமது விமானப்படை, ராணுவம், கடற்படையினர், எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் சொல்லி அனைத்து பாதுகாப்பு படையினரும் ஒருங்கிணைந்து தான் தாக்குதலில் ஈடுபட்டாங்க. இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் ஒரு கணமும் அயர்ந்து விடாமல் பாதுகாப்பிலும் தாக்குதலிலும் ஈடுபட்டார்கள் அப்படிங்கிறாரு. பாகிஸ்தானின் கெஞ்சலுக்கு பிறகுதான் இந்த முடிவு நம்ம எடுத்திருக்கிறோமே தவிர வேற எதுவும் இல்லை அப்படிங்கறத வந்து தெளிவாக பிரதமர் வந்து சொன்னாரு. உலக நாடுகளின் முன்னால் கண்ணீரிடும் நிலைக்கு பாகிஸ்தான் தள்ளப்பட்டது அப்படிங்கறத அவர் எடுத்துக்காட்டினார். பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த தாக்குதல்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன, ஆனா முடிவுக்கு வந்து விடவில்லை அப்படிங்கறத பிரதமர் வந்து உறுதியா அறிவிச்சாரு. இப்ப நம்ம வந்து அது கெஞ்சி இருக்கிறது, பாகிஸ்தான் நம்ம கிட்ட வந்து கெஞ்சியது, அந்த கெஞ்சுதலை அடுத்துதான் நம்ம வந்து இதை எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு. இதே நேரத்தில் இன்னொன்னையும் அவர் சொன்னாரு. அணு ஆயுத மிரட்டல்களை கண்டு இனிமே பாரதம் ஒருபோதும் அஞ்சாது அப்படிங்கறத ஒரு அறிவிப்பாகவே வெளியிட்டாரு. அணு ஆயுதம் வச்சிருக்கோம், நாங்க அணு ஆயுதத்தால தாக்குவோம் அப்படிங்கறத காட்டி இந்தியாவை இனி மிரட்ட முடியாது அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு. பயங்கரவாதிகளை ஊக்குவிக்கும் பாகிஸ்தான் அரசின் நடவடிக்கை உலகத்திற்கே ஆபத்தானது, இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல, அது உலகத்திற்கே ஆபத்தானது அப்படிங்கறத சொன்னாரு. இனி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு தாக்குதல் நடத்த முயன்றால் அது இந்தியாவின் பதிலடி உக்கிரமா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொன்னாரு. இதே நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஏதாவது பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்தால் அது வந்து போராகவே கருதப்படும். போருக்கு எப்படி பதிலடி கொடுப்போமோ அதைத்தான் நம்ம கொடுப்போம் அப்படிங்கறத அவர் சொன்னாரு. நவயுக போர் முறைகளை இந்தியா கையில் எடுத்து இந்த முறை பதிலடி கொடுத்ததை அவர் வந்து தெளிவா சொன்னாரு. உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்களால் இந்தியா இந்த தாக்குதலை தொடுத்தது அப்படிங்கறதை அவர் தெளிவுபடுத்தினாரு. இந்த நவயுக போர் முறை, அதாவது இந்த நியூ ஜெனரேஷன் போர் முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த போர் முறைகள்ல இந்தியாவின் வலிமை என்ன அப்படிங்கறத நாம இப்ப சின்னதா எடுத்து காட்டியிருக்கோம் அப்படிங்கறதையும் பிரதமர் வந்து தெரிவித்தாரு. பயங்கரவாதத்தை இனி இந்தியா ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ளாது அப்படிங்கறத சொன்னாரு. இதே நேரத்துல இது வந்து போருக்கான யுகம் அல்ல, இது போருக்கான காலம் இல்ல, பயங்கரவாதத்திற்கான காலம் அல்ல அப்படிங்கறதையும் பிரதமர் வந்து தெளிவா சொன்னார். அவருடைய மெசேஜ் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருந்தது. இது போருக்கான யுகம் அல்ல, போர் புரிவதால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்ந்துராது, பயங்கரவாதத்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாது அப்படின்னாரு. ஆனால் பாகிஸ்தான் அரசும் பாதுகாப்படையினரும் பயங்கரவாதிகளை உருவாக்குறாங்க அப்படின்னாரு. இனி இந்தியாவுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு பயங்கரவாத செயல் ஏற்பட்டாலும் அது போராகவே கருதப்படும் அப்படிங்கறதை அவர் தெளிவுபடுத்தினாரு. ரத்தமும் தண்ணீரும் ஒரே நேரத்தில் பாய்ந்து செல்ல இயலாது அப்படின்னு சொன்ன பிரதமர் மோடி வந்து தீவிரவாதமும்
அமைதி பேச்சுவார்த்தையும் ஒரு சேர நடத்த முடியாது அப்படின்னாரு. நீங்க பயங்கரவாதத்தை கைவிட்டால் மட்டுமே அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியும் அப்படின்னாரு. அமைதியே மிகப்பெரிய சக்தியாக இருக்கும் அப்படின்னாரு. இதே நேரத்தில் அவர் இன்னொன்னையும் சொன்னார், பாகிஸ்தானுடன் இனிமேல் பேச்சுவார்த்தை என்றால் அது வந்து பயங்கரவாத ஒழிப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பற்றி மட்டுமே நடைபெறும் அப்படிங்கறது திட்டவட்டமா அறிவிச்சிருக்காரு. இந்த பேச்சுல பிரதமருடைய அந்த பெரிய பேச்சுல உரையில என்ன சுருக்கமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு முக்கியமான பாயிண்ட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட்களை என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, ஆபரேஷன் சிந்தூர் வந்து வெற்றிகரமா நடந்திருக்குது, அதுக்கான நீதி நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த ஆபரேஷன் சிந்தூருங்கிறது தற்காலிகமா நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறத தவிர முடிவுக்கு வந்துடல. எந்த நேரத்தில் நாங்க மீண்டும் தாக்குவோம் இல்ல மீண்டும் தொடங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை சொன்னாரு. இந்தியாவுக்கு எதிராக எந்த ஒரு பயங்கரவாத செயலும் இனி போராக கருதப்படும் அப்படின்னாரு. அப்புறம் இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்து அணு ஆயுதங்களை காட்டி இனி மிரட்ட முடியாது அப்படின்னாரு. நவயுக போர் முறையில இந்தியா வந்து கைதேர்ந்து இருக்கிறது, அதனுடைய எடுத்துக்காட்டாக தான் இந்த வார் நடந்திருக்குது, இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத சொன்னாரு. இனிமேல் பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னா அது வந்து ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பற்றி மட்டும் அல்லது பயங்கரவாத ஒழிப்பு, இந்த ரெண்டு சம்பந்தமா மட்டும்தான் பாகிஸ்தானோட பேசுவோம், வேற எந்த பேச்சுவார்த்தையும் பாகிஸ்தானோட இல்லை அப்படிங்கறதையும் பிரதமர் தெளிவுபடுத்திருக்காரு. இந்த உரை வந்து நாட்டு மக்களுக்காக ஆற்றிய இந்த உரையில இந்தியாவின் அடுத்த நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும், இந்தியா என்ன செஞ்சது, அடுத்து என்ன செய்யும் அப்படிங்கறதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.